I, Sneha Marathe, Assistant Professor, PG Department of Law. I welcome today my student for the session of Constitutional Law and New Challenges. Today I am going to discuss on Unit 1 in that as we have already started with the concept of federalism, how the governance in India and related things. Now further, today we will be discussing about Article 355, Article 356 and Article 365. Actually, we are looking into the comparison of Article 356 and Article 365. Now, what is Article 356? Article 356, we all know, as we have already studied it in bachelor's. It states about state emergency provision. What is this basic concept of state emergency? If we are discussing about any kind of emergency, be it state emergency or national emergency, basically the concept is the rule will get shift to the president. The national emergency get proclaimed under Article 352 and national emergency and state emergency get proclaimed under Article 356. એટલે કે આપણે એવું જાણીએ છીએ કે જો આપણે સ્ટેટ ઇમરજન્સી એટલે જ્યારે કે રાજ્ય કક્ષાએ જો આપણે ઇમરજન્સી જાહેર કરવાની આવે તો એ આર્ટિકલ 356ના અંતર્ગત કરવામાં આવે છે. હવે મહત્વનો જે ડિફરન્સ છે જે તફાવત છે આર્ટિકલ 356 અને આર્ટિકલ 365 વચ્ચે શું છે એ આપણે આજના સેશનમાં ભણવાનું છે. First of all, we would understood what is the concept of Article 355. Article 355 gives responsibility to central government about maintaining security of all state. They have to look after that all state government are working in proper direction and they are following all the constitutional measures and provision given under the different articles. એટલે કે જે આર્ટિકલ 355 એટલે 355નો જે જોગવાઈ છે એ એવું કહે છે કે યુનિયન એટલે સેન્ટરની કેન્દ્રની જે કેન્દ્રમાં જે ગવર્મેન્ટ છે એની એ જવાબદારી છે કે એ લોકોએ જોવાનું છે કે જે ડિફરન્ટ સ્ટેટ છે એ લોકો પોતાની જે એક્ઝિક્યુટિવ છે કે લેજિસ્લેટિવ ઓથોરિટી છે એ બધી બરાબર રીતે ચલાવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જે આપણા બંધારણની જે જોગવાઈઓ છે એ બધાનો એ બરાબર રીતે અમલ કરી રહ્યા છે એ જોવાની જવાબદારી સેન્ટરની છે. એ આર્ટિકલ 355માં આપેલું છે. હવે આપણે જોઈશું કે 356માં અંડર આર્ટિકલ 356 states about state emergency. Now what is the concept of state emergency? When we are discussing about state emergency, in that case in the time of emergency it happened under the condition if governor of the state feels that the constitutional machinery is failing to control the mechanism of the state. In that case, governor will send report to the president and further president this is the one clause. Another thing, if president himself by any other reason, if president feels that the state is not working under the constitutional direction, that is one thing. By any of this situation, if president feels that in that condition president can proclaim state emergency to any state. When the state emergency get proclaimed in any state, in that case the legislative assembly of that particular state will get
dismissed, means like the legislative assembly will not have any power. After that, all power will get shift to the center. Now, the center or president directly, if cannot look after individual state, in that case, the governor has been given more authority. And if governor feels that he need any other officers under him, in that case, he can hire any retired officers or civil officers, civil servants he can hire as per the requirement. એટલે કે જ્યારે પણ જે કોઈ રાજ્યના ગવર્નરને એવું લાગે છે કે એ રાજ્યમાં જે કારભાર છે એ રાજ્યનો કારભાર એ બંધારણને अनुलक्षીને થતો નથી, અથવા તો કે કોઈ ઇન્ટરનલ ડિસ્ટર્બન્સ થઈ રહ્યું છે, આવી કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં એ ગવર્નર જો પ્રેસિડેન્ટને નોંધ લખે, રિપોર્ટ કરે, તો એ કેસમાં પ્રેસિડેન્ટ ઇમરજન્સી લાગુ કરી શકે છે. પણ જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ ઇમરજન્સી લાગુ કરે છે એના પછી એનું અપ્રુવલ બંને હાઉસમાંથી લેવાનું હોય છે. એટલે લોકસભા અને રાજ્યસભામાંથી એનું અપ્રુવલ લેવાનું હોય છે. જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ ઇમરજન્સી લાગુ કરે છે અને એને જે અપ્રુવલ મળવાનું હોય છે ત્યાર સુધી એની વેલિડિટી 2 મહિનાની હોય છે. 2 મહિના સુધી એ ઇમરજન્સી લાગુ કરી શકે છે. એના પછી એને કમ્પલસરી અપ્રુવલ મેળવવાનો હોય છે બંને રાજ્યસભા તેમજ લોકસભામાંથી. In case if both the houses does not give approval to the emergency, proclamation of emergency, in that case again the legislative assembly get reactivated and president has to revoke the proclamation of emergency. But if both the houses gives approval to the proclamation of emergency, after that, from the date of proclamation of emergency, the emergency can remain in the continuation up to 6 months, or any time president can revoke the emergency. Now, the maximum period up to 3 years, the state emergency can exist. But each and every 6 months, the president has to, if president feels that the state conditions are not proper and still there is a requirement of the proclamation of emergency, in that case, every 6 months, president has to get approval from both the houses, and if both the houses approves time to time, in that case only the emergency will prevail for the 3 years. There is one more condition. If the emergency, if the president wants to continue the emergency more than 1 year, in that case there is requirement of basic 2 condition. First is in overall India or in any part of the India, there must have application of Article 352. It means that in any one place at least there should be the application of national emergency. Or the other condition is the election commission have given the report that there is because of any reason the state is not in capacity and condition to hold the fresh election. If these 2 conditions gets fulfilled, in that case only the state emergency can extended after 1 year of the time.
એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્ટેટ ઇમરજન્સી લાગુ કરેલી હોય તો એની જો આગળ વધારવી હોય એ વધુને વધુ 3 વર્ષ સુધી એક્સટેન્ડેડ રહી શકે છે. પણ દરેક 6 મહિના પછી એ રાષ્ટ્રપતિએ એનું અપ્રુવલ પાર્લામેન્ટમાંથી લેવાનું હોય છે. બંને લોકસભા તેમજ રાજ્યસભામાંથી લેવાનું હોય છે. હવે 1 વર્ષ પછીની જો ઇમરજન્સીને વધુ સમય માટે કન્ટિન્યુ રાખવાની હોય તો એના માટે જો મહત્વના જે 2 મુદ્દા છે એને ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે. પહેલો મુદ્દો કે કોઈ પણ એક રાજ્યમાં કે કોઈ પણ એક ભાગમાં ભારતમાં નેશનલ ઇમરજન્સી લાગુ પડેલી હોવી જોઈએ અંડર આર્ટિકલ 352. અને જે ઇલેક્શન ઓથોરિટી છે જે ઇલેક્શન કન્ડક્ટ કરે છે એ લોકો જો એવું જાહેરાત કરે કે એ સ્ટેટની અંદર કોઈ પણ એવી લિમિટેશન્સ છે કે કોઈ પણ એવી મુશ્કેલીઓ છે જેથી કરીને એ સ્ટેટમાં તરત કોઈ પણ ફ્રેશ ચૂંટણી કે ઇલેક્શન લઈ શકાતું નથી, જો આવી 2 કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે તો અને તો જ માત્ર 1 વર્ષ કરતાં વધારે ઇમરજન્સીને લંબાવી શકાય છે. હવે આપણે જોઈએ આર્ટિકલ 365ની અંદર કઈ જોગવાઈ છે. તો જે મહત્વનો મુદ્દો અને ડિફરન્સ છે આર્ટિકલ 356 અને આર્ટિકલ 365ની અંદર, તો 365ની અંદર એમ કહેલું છે કે જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટને એવું લાગે કે કોઈ પણ જે રાજ્ય છે એ કોન્સ્ટિટ્યુશનને ફોલો કરતું નથી અથવા તો જે સેન્ટરે આપેલી જે ડાયરેક્શન્સ છે કે જે કેન્દ્ર તરફથી આવેલી જે ઓર્ડર્સ છે કે ડાયરેક્શન છે એને ફોલો કરતું નથી, એવા માત્ર 2 જ કન્ડિશનમાં આર્ટિકલ 365ની અંદર રજૂઆત કરી શકાય છે અને એના પછી પ્રોક્લેમેશન ઓફ ઇમરજન્સી કહી શકાય છે. આ છે જે બેઝિક આપણે તફાવત જોયો આર્ટિકલ 356 અને આર્ટિકલ 365ની અંદર જે તફાવત છે કે જ્યારે 356ની અંદર આવે છે ત્યારે ગવર્નર નું રિપોર્ટ કમ્પલસરી છે, જ્યારે 65ની અંદર જ્યારે પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને એવું લાગે છે કે કોઈ પણ સ્ટેટ એના પોતાના ડાયરેક્શન આપેલા જે છે એ ફોલો કરતું નથી કે કોન્સ્ટિટ્યુશન અનુલક્ષીને ચાલતું નથી, એવી કન્ડિશનમાં એની જે મશીનરી છે એને કેન્સલ કરવામાં આવે છે અને પ્રેસિડેન્ટ રૂલ લાગુ કરવામાં આવે છે. તો આ આપણે જોયું કે કઈ રીતે સ્ટેટ ઇમરજન્સી લાગુ કરી શકાય છે. હવે આપણે જોઈશું કે રિવોકેશન ઓફ ઇમરજન્સી. રિવોકેશન ઓફ ઇમરજન્સી કેન બી ડન એટલે ક્યારે બંધ કરી શકાય છે. જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટને એવું લાગે કે હવે કોઈ પણ રાજ્યમાં ઇમરજન્સીની જરૂરિયાત નથી, એ સમયથી ધ પ્રેસિડેન્ટ કેન રિવોક ધ ઇમરજન્સી ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, એટલે એને રદ કરી શકે છે. આ જે આપણે જોયું એ બેઝિક આર્ટિકલ 355, 356 અને આર્ટિકલ 365 જે બેઝિક તફાવત છે એ જોઈ લીધો છે. તે સાથે જે જવાબદારી છે કેન્દ્ર સરકારની કે જે રાજ્ય સરકારને બરાબર ચાલે અથવા તો એમાં ઇન્ટરનલ ડિસ્ટર્બન્સ કે કંઈ પણ થાય તો એનું પણ જે સોલ્યુશન લાવવાની જવાબદારી જે કેન્દ્ર સરકારની છે એના વિશે આપણે આજે ડિસ્કશન કર્યું છે. તમને કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય અને આ જ સિમિલર મુદ્દા પર આપણે સૌથી અગત્યનો જે કેસ છે SR બોમાઈનો કેસ જે આપણે જોયો હતો લાઈવ સેશનમાં, જે કર્ણાટક સ્ટેટ છે, કર્ણાટક સ્ટેટમાં 1989 ઇન 1989 સ્ટેટ ઓફ કર્ણાટકામાં ગવર્નરને એવું લાગ્યું કે મશીનરી પ્રોપરલી કામ કરતી નથી, એટલે ગવર્નરે રિપોર્ટ કર્યો પ્રેસિડેન્ટને અને પ્રેસિડેન્ટે તરત જ ઇમરજન્સી લાગુ કરી. એના પછી જે ત્યાંના ચીફ મિનિસ્ટર હતા એમને
ફ્લોર ટેસ્ટની પણ માગણી કરી, પણ જે ગવર્નરે ફગાવી દીધી. એટલે જે વોટ જે આપણે કહીએ છીએ કે વોટ ટેસ્ટ કરવાનું કે એની પાસે મેજોરિટી છે કે નહીં, એની એમને માગણી કરી હતી, પણ એની પણ ગવર્નરે ફગાવી દીધી. એના પછીથી એ હાઈકોર્ટ ગયા અને સુપ્રીમ કોર્ટ ગયા, અને પછી છેલ્લે 1994માં એસઆર બોમાઈનો જે કેસ ફાઇનલ ડિસિઝન આવ્યું, એમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઈન આપી છે, જેમાં કીધું છે કે પ્રેસિડેન્ટ રૂલ જે લાગુ કરવાનો હોય એ વિધાઉટ એપ્રુવલ ખાલી 2 મહિના માટે જ લાગુ કરી શકાય છે. એના આગળ જો 6 મહિના સુધી એને લંબાવવો હોય તો એના માટે બંને રાજ્યસભા તેમજ લોકસભાની અપ્રુવલ લેવું કમ્પલસરી છે. બીજો એક મુદ્દો બહુ અગત્યનો એમાં કીધેલો છે કે જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ રૂલ લાગુ થાય છે ત્યારે જે ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર છે આપણા કન્ટ્રીનું એ ડિમોલિશ થઈ જાય છે, કેમ કે ફેડરલ સ્ટ્રક્ચરનો બેઝિક કમ્પોનન્ટ એ જ છે કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર અલગ અલગ હોવી જોઈએ. જો ઇમરજન્સી ડિક્લેર થાય છે એની અંદરમાં રાજ્ય સરકારનો જે મશીનરી છે એ ડિસમિસ થઈ જવાથી એક સેન્ટર પાસે ઓથોરિટી વધી જાય છે, એટલે જે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે ફેડરલ સિસ્ટમનું એ ડિમોલિશ થઈ જાય છે. અને એ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર હોવાથી એ જ્યુડિશિયલ રિવ્યુની અંદર પણ ફોલ કરે છે. એટલે આ પણ જે મુદ્દો છે એ એસઆર બોમાઈના કેસની અંદરમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યો હતો. તે સાથે જે ત્રીજો મહત્વનો મુદ્દો કહ્યો હતો કે ફ્લોર ટેસ્ટ છે એ કમ્પલસરી છે, એના માટે ગવર્નરની અપ્રુવલ જરૂરી નથી, અને ગવર્નર તે લેવા માટે ના પણ નહીં કહી શકે. તો આ સાથે આપણે જે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેસ છે, જ્યારે આપણે પ્રેસિડેન્ટ રૂલની વાત કરીએ છીએ અંડર આર્ટિકલ 356, તો આ તમે ડિસ્કસ કરી શકો છો. આ સાથે ઘણા બધા તમે બીજા પણ કેસ લોસ ડિસ્કસ કરી શકો છો. તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો યુ કેન કોલ મી and you can ask me. Thank you.